Bhumi Adhikar Andolan. Bhumi Adhikar Andolan, now we are working about 200 organizations are there, all over the country. Narmada Bachao Andolan, Nida Katkari. Chhattisgarh Mukti Morcha, that Chhattisgarh. All India Kisan Sabha is part of it. We are organizing struggle in about 26 states all over the country. So several organizations are. NFPM is there, part of this Bhumi Adhikar Andolan. So on behalf of Bhumi Adhikar Andolan, wherever our constituents or even not our constituents, if other organizations also struggle for the benefit of the farmers and common people, we extend our support. It is our common practice. So it is one of our constituents, they are under attack. So because of that, we condemn this attack. We demand that this public hearing should be cancelled, null and void. Then unconditional release of Soneshwar Narah. He is ill, he is in hospital, he should be released unconditionally, and the false case against Pranab, who is here, this false case should be withdrawn. And there is a massive flood in Assam. About 23-24 districts totally destroyed. So there we demand that poor people, common people are great suffering. So we demand that should be declared a national calamity, and central government should provide adequate fund for the relief, rehabilitation activity for the flood victims. Then there are lots of land investment. Assam is a land of rivers, and because of rivers, because of flood, every year some people lose their land, houses, huts, they become homeless, landless. Many lands always subside because of flood, land goes to the river. That also happens. So because of that, that landless people, those who lacks of land, the people are in Assam. Those landless farmers, landless people suffering because of floods, they should be rehabilitated, they should be given land. These are some of our demands. The Kaziranga National Park came up in 74, and then in 86 it was declared as a tiger reserve. Now, in the name of conservation, the people who are living in that area, it's a live forest. It's just not that the animals live. There are a number of villages which are there. Now, this is a conflict between conservation and the livelihood rights. So the first point is that the conservation and the livelihood rights, this is the main conflict there. The Forest Rights Act in 2006 tried to settle this matter, saying that there are people who have been living within the forest, be it the reserved forest or the protected zones or whatever, that they have faced historical injustice, and Forest Rights Act, by way of granting the rights to live there, right to cultivate. So one, the individual title to the land, and then the community rights over the forest, so which will give them access to the produce and everything. 2006 Act said that this is what has to be done. Now the government of Assam, first, it has refused to accept that the Forest Right Act even applies to that area. So it doesn't accept that. As a result, what it is doing is it is using some High Court orders where people who were earlier facing eviction, they went to the High Court, and the High Court gave a judgment sometime in, I think there is a 2010 High Court order, which they have been using to evict people. As a result, 333 families were earlier evicted, and now 666 families are to be evicted again for the second, third, and the fifth edition of the Kaziranga National Park. So a massive number of people are to be evicted. So on one hand, they are using the High Court order to evict people, but on the other hand, what they are not doing is implementing the Forest Rights Act. So that's one of the key things. Second is that in the protected areas, wherever we have forest guards, in most of the places we have forest guards. In Kaziranga National Park, what we have is a special situation where we have it's a heavily militarized zone. So there are four kinds of forces which are operating there. A Special Task Force, Assam Forest Protection Force, a Special Tiger Protection Force, and Forest Guards. All four of them derive the legitimacy that the government of Assam issued a notification sometime in 2010, which gave them a right that they can shoot to kill. So they can shoot, but they have an immunity. As a result, a number of
extrajudicial killings have taken place. So like in between 2014 to 16, 57 people have been killed. Now they are maybe actual poachers or they could be presumed poachers. So 57 people between 2014 to 16 have been killed. 27 in 2014 alone. 27 people were killed in 2014, 23 in 2015 and 7 in 2016. If you look at the number of rhinos poached, so even in 2015, 23 people were killed, but not even 23 rhinos were poached. So if there are the rhino population, it's a good thing, it's increasing in that zone. So there is a conservation which is happening, but at what cost? The police and the guards have complete immunity. You cannot file a case against that. And I think the child here is a victim of that. Last year, he was shot in that. After a year, they came to AIMS here for further treatment. And I think this is a heavily militarized zone. The government has now given them order to use drones in that area. So they have got permission to use that as well. And I think this is a serious cause of concern. It's no more just a conflict between conservation and this. And the Forest, the Environment Protection Act and the Wildlife Act, both of them say that you cannot construct, you cannot do major activities which will actually impact. Now NRL, the Numaligarh Refinery project, it's within the zone of the Kaziranga. It's within 10 kilometers or something of that. So even though they have got the environment impact assessment done, and then now they were trying to hold the public hearing where the advisor to Jeepal has been arrested. Now it's being done in complete violation, and the government itself is violating. Then we don't know where to seek justice from. As the people who have been living in that area and the people who are working in that area, it's extremely difficult to function in a militarized zone. And even any protest is quelled by filing false cases, as it has been done against him. He has been in the jail, Pranab has been in jail in the last 1 year, 3 times at least. So even it's just a matter of that you raise any voice and you are put behind the bars. And I think it's a strange situation. You all are aware of what happened to the BBC documentary which tried to bring out the truth. And now they have been barred by the National Tiger Conservation Authority for 5 years from shooting in any of the tiger zones, and they are saying that it should be extended to all the reserve parks. I'm thankful to Bhumi, Adhikar, Andolan on behalf of Jeepal and National Alliance for People Movement and all our colleagues from Assam in Delhi for lending this support in times of crisis to this organization, small young organization from Kaziranga, who is trying to raise the authentic voice of the most marginalized sections of the communities in the state, of the tribals, of the scheduled caste, of the women who are multiply marginalized in that spaces. As I come from Assam and I see a lot of friends from Assam who have come here, I would like to address my people in Assam in Assamese. Please pardon me for that. And সর্বপ্রথমে সকলো অসমবাসীকে জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ তৰফৰ পৰা সংগ্ৰামী অভিবাদন জনাইছো আৰু খুব দুখৰ কথা যে অসম চৰকাৰে মানুহৰ মাতক ৰাইজৰ মাতক খেতিয়কৰ মাতক যি ধৰণে বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়া অতি পৰিতাপৰ বিষয় মই আপোনালোকৰ আগত এয়া প্ৰণৱ দলে 11 তাৰিখে আহিছিলো দিল্লীলৈ আকাশোৰাঙৰ চিকিৎসাৰ বাবে আকাশোৰাং এয়া মোৰ লগতে বহি আছে আকাশোৰাং গুলিবিদ্ধ হৈছিল ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ দ্বাৰা যোৱা বছৰ আগতে তাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈছিল অসম চৰকাৰে স্বয়ং প্ৰমিলা ৰাণী ডাঙৰীয়ানীয়ে নিজে কৈছিল যে দৰকাৰ হলে আমি আকাশক এপললে লৈ যাম এমছলে লৈ যাম কিন্তু তাক লৰাক আগৰ দৰে কি লৰি ধাপৰি কাজিৰঙাৰ কাকত পখিলা খেদি মাছ ধৰি ঘূৰি ফুৰিব পৰা অৱস্থালে আমি তাক লৰাজনক ঘূৰাই পঠিয়াম বুলি কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতসকলে ৰক্ষা নকৰিলে বছৰ পাৰ হৈ গ'ল বাৰে বাৰে আমি জীপালে তেখেতৰ অভিভাৱক আকাশৰ মাক দেউতাকে বাৰে বাৰে গৈ মেলি আমি তেখেতসকলক অৱগত কৰিব চেষ্টা কৰিলো কাজিৰঙাৰ বন বিভাগক আৰু অসমৰ বনমন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ডাঙৰীয়াক কাজিৰঙাত ঘটি থকা কাণ্ডবোৰৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় দাঙি ধৰিছিলো বিবিসি ডকুমেণ্টৰীৰ দ্বাৰা আমি কৈছিলো হয় সঁচাই তাত নিৰীহ লোকক হত্যা কৰা হৈছে আৰু সেয়া তথ্যজনিতভাৱে আমি প্ৰমাণো কৰিছিলো
কিন্তু তাক নৎসাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অসম চৰকাৰে আমাক জেললৈহে পঠিয়ালে বিগত এবছৰত 3বাৰকৈ জেললৈ জীপালক আক্ৰমণ কৰি তেখেতৰ এডভাইজাৰ হয় প্ৰণৱ দলে আৰু সোণেশ্বৰ নৰক 3বাৰকৈ তেখেতসকলে জেললৈ পঠিয়ালে কিন্তু খুব হাস্যকৰ কথা গৰিহণা দিওঁ দিল্লীৰ পৰা গৰিহণা দিওঁ হয় মোৰ নামত কেছ আছে আপোনালোকক এফআইআৰ দেখুৱাম মই এইখন এফআইআৰত লিখিছে তেখেতসকলে যে সোণেশ্বৰ নৰ আৰু প্ৰণৱ দলে পুলিচৰ লগত মাৰপিট কৰি NRL অসম পলিউশ্যন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ তত্ত্বাৱধানত হোৱা ৰাজহুৱা শুনানিত ADC ডাঙৰীয়াক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেখেতসকলে তাৰ মিথ্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি আৰু কি প্ৰমাণ দিব লাগিব হয় মই স্বয়ং হুদুৰ দিল্লীত বহি আছো আপোনালোকৰ সন্মুখত আছো 15 তাৰিখৰ যিদিনাৰ কথা কৈছে যিদিনা ৰাজহুৱা শুনানি হৈছিল সেইদিনা মই এইমছত আছো আকাশ ওৰাঙৰ লগত আৰু তেখেতসকলে লিখিছে কিন্তু যে মই বোলে তাত ধৰি মেলি পুলিচৰ লগত মাৰপিট কৰিছো এয়াই প্ৰমাণ নহয় জানো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে অসমৰ থলুৱা জনগণৰ বাবে অসমৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বাবে যে তেখেতসকলে কি ধৰণে আমাৰ কৃষক শ্ৰমিকৰ ওপৰত তেখেতসকলে আক্ৰমণ চলাইছে আমি অসম চৰকাৰক আমি পুনৰাই সচেতন কৰি দিব বিচাৰো যে এনে ধৰণৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে তেখেতসকলে কৰা ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰচেষ্টা কিন্তু নচলিব অসমৰ সকলো জনগণকে আমি কৈছো জীপালক যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে সেই আক্ৰমণ কিন্তু আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ওপৰতে তেখেতসকলে কৰিছে আৰু এইখন চৰকাৰক আমি সকলোৱে মিলিতভাৱে আমি প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি সাজু হৈছো জীপালে বোকাঘাটত কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে যি ধৰণে নিজৰ মাত তুলি ধৰিছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ গুৱাহাটীতো বিভিন্ন লোকে ৰাজহুৱা সভা কৰি নাগৰিক সভা কৰি পাতি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মিছাতে ভুলতে তেখেতসকলে এনে কৰা প্ৰৰোচনাৰ কিন্তু তেখেতসকলে দাম ভৰিব লাগিব সোণেশ্বৰ নৰহক তেখেতসকলে বলপূৰ্বকভাৱে 307 ধাৰা লগাইছে 353 ধাৰা লগাইছে আৰু 34 নম্বৰ ধাৰা লগাইছে তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাজহুৱা শুনানি কিহৰ কাৰণে পাতে মই অসম চৰকাৰক সুধিব বিচাৰো মই NRL কৰ্তৃপক্ষক সুধিব বিচাৰো মই অসম পলিউশ্যন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনক সুধিব বিচাৰো ৰাজহুৱা শুনানিৰ গাইডলাইনছ তেখেতসকলে পঢ়িছেনে আজিলৈকে যদি পঢ়া নাই তেখেতসকলে পুনৰাই পঢ়ি চাব লাগে তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে ৰাজহুৱা শুনানিত প্ৰতিজন মানুহৰে নিজৰ মত দাখিল কৰিবলৈ অধিকাৰ আছে আৰু আমাৰ সংবিধানেও আমাক সেইটো অধিকাৰ দিছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন দিছে তাৰ অনুসৰি আমি যিকোনো এজন ৰাজহুৱা ব্যক্তিয়ে গৈ আমি ৰাজহুৱা শুনানিত আমাৰ বক্তব্য উত্থান কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘ কাজিৰঙাত জন্ম লোৱা এটি সংগঠন আৰু কাজিৰঙাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কাজিৰঙাৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰা আমাৰ কৰ্তব্য কাজিৰঙাত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ তেখেতসকলে তাত NRLৰ এক্সটেনশ্যনৰ যিটো প্ৰজেক্ট আনিছে সেই প্ৰজেক্টত আমি গৰিহণা দিওঁ কাৰণ তেখেতসকলে যিখন EIA ৰিপৰ্ট তাত দাখিল কৰিছে EIA ৰিপৰ্টখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল বিভ্ৰান্তিৰে ভৰপূৰ এখন ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টখনত তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই যে তাত এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে দেওপাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা নাই যে কাজিৰঙাত তাত কেনেধৰণে এফেক্ট কৰিব তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা নাই যে তাত হাজাৰ মানুহ যিহে খেতি কৰি তাত জীৱন জীৱিকা পালন কৰি আছে তেখেতসকলৰ জীৱন জীৱিকাত কেনেকৈ তাত প্ৰভাৱ পৰিব তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে বাঁহ ভিত্তিক যিটো ইথানল প্লেণ্ট তেখেতসকলে বনাব সেইটো অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বোলে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব কিন্তু আমি সুধিব বিচাৰো কেৱল 150 জন মানুহ তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই তেখেতসকলে কেইজন মানুহক তেখেতসকলে অসমৰ মানুহক চাকৰি দিব কেৱল 150 জন মানুহক তাত নিযুক্তি বুলি তেখেতসকলৰ ৰিপৰ্টত আছে কিন্তু স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই কেইজন মানুহক তেখেতসকলে তাত চাকৰি দিব অসমৰ থলুৱা মানুহক মিছা আভুৱা বাৰী তেখেতসকলে অসমৰ জৈৱ বিচিত্ৰ ধ্বংস কৰা যিটো প্ৰৰোচনা কৰিছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো জীপালে আৰু প্ৰতিবাদ কৰি যাম তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে কওক যদি ইমানে জৈৱিক আমাৰ তাত উৎপাদন আছে যদি ইমানে বাঁহ আছে বেত আছে তেনেহলে কিয় আজি নগাঁও পেপাৰ মিল কিয় আজি কাছাৰৰ পেপাৰ মিল কিয় আজি নগালেণ্ডৰ পেপাৰ মিলটো তেখেতসকলে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে আগতে তেখেতসকলে ছমাহ ধৰি দৰমহা নোপোৱা নগাঁও পেপাৰ মিলৰ সকলোজন কৰ্মীকে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ দৰমহা দিয়ক কাছাৰ মিলত বন্ধ হোৱা হাজাৰ কৰ্মীৰ কি অৱস্থা হ'ল তাৰ শ্বেতপত্ৰ তেখেতসকলে দাখিল কৰক তেখেতসকলে বাঁহ ক'ৰ পৰা পাব সেই শ্বেতপত্ৰ দাখিল কৰক এনে প্ৰৰোচনামূলকভাৱে জীপালৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা কিন্তু আমি খুব তীক্ষ্ণ ভাষাৰে আমি প্ৰতিবাদ কৰোঁ আৰু গৰিহণা দিওঁ অসমৰ সকলো কৃষিজীৱী আৰু শ্ৰমিকজীৱী ৰাইজেই এইটো গৰিহণা দিয়ে
আৰু ক'ব বিচাৰে যে অতি শীঘ্ৰে আমি আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিবই লাগিব তেখেতসকলে বিনা দ্বিধাই বিনা শৰ্তে সোণেশ্বৰ নৰক জেলৰ পৰা অতি শীঘ্ৰেই তেখেতসকলে ৰিলিজ কৰিব লাগিব প্ৰণৱ দলে ভুলকে তেখেতসকলে প্ৰণৱ দলেৰ ওপৰত কৰা আৰোপ তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰেই কোৱাছ কৰিব লাগিব আৰু এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত তেখেতসকলে দিব লাগিব যিজন পুলিচ অফিচাৰে এখন এফআইআৰ লিখিছে যিজন এডিচিয়ে এখন এফআইআৰ লিখিছে যোনে এফআইআৰ কমপ্লেইন দাখিল কৰিছে আমি ক'ব বিচাৰো যে উৎপল দলে ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তদন্ত চলক তেখেতে কেনেকে প্ৰণৱ দলে তাত নথকা অৱস্থাত কেনেকে প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে আৰু তাত যাপন কৰিব পাৰে তেখেতসকলে নৱকুমাৰ ডেকা যি নুমলীগড় পুলিচ আউটপোষ্টৰ আইঅচি হয় তেখেতৰ ওপৰত উচ্চস্তৰীয় ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাওক আৰু স্পষ্টভাৱে কওক তেখেতসকলে কি কাৰণে প্ৰণৱ দলে আৰু সোণেশ্বৰ নৰহক এবছৰৰ ভিতৰত 3বাৰকে ভুৱা কেছত কিয় তেখেতসকলে জেললৈ নিবলৈ এনে চক্ৰান্ত কৰিছে আমি সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজক পুনৰ আহ্বান কৰো যে সকলোৱে মিলিতভাৱে গণতান্ত্ৰিক আমাৰ বক্তাক আমাৰ বক্তব্যক আমাৰ মাতক যি ধৰণে তেখেতসকলে বাকৰুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি সুদূৰ দিল্লীত আজি এই সংবাদ মেল আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো তাত ভূমি অধিকাৰ আন্দোলন আৰু নেশ্যনেল এলায়েন্স ফৰ পিপলছ মুভমেণ্ট আৰু জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ হৈ আমি দাবীবোৰ উত্থাপন কৰিছো অসম চৰকাৰক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছো আৰু তেখেতসকলক স্পষ্টভাৱে আমাৰ আগত শ্বেতপত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আমি তেখেতসকলক দাবী কৰিছো যে তেখেতসকলে কওক উচ্চস্তৰীয় তদন্ত চলাওক আৰু তেখেতসকলে প্ৰমাণিত কৰক যে 15 তাৰিখে প্ৰণৱ দলে উপস্থিত আছিল ৰাজহুৱা শুনানিত তেখেতসকলে যদি প্ৰমাণিত কৰে তেখেতে মোক আহি দেখুৱাই কৰে 15 জুলাই এই মাহৰ 15 তাৰিখে তেখেতসকলে প্ৰমাণিত কৰক যে প্ৰণৱ দলে উল্লেখিত ৰাজহুৱা শুনানিত উপস্থিত আছিল তেখেতসকলে মোক সুচৰাই লৈ যাওক দিল্লীৰ পৰা তেখেতসকলে মোক এৰেষ্ট কৰি লৈ যাওক মই হাজু হৈ আছো মই অসম চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাও যে তেখেতসকলে প্ৰমাণিত কৰক প্ৰণৱ দলে যদিও প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰে তথাপিও তেখেতসকলে ভুলবশতে মিছাকে যদি কেছ আৰোপ কৰি মোক ইয়াত জেললৈ লৈ যাব বিচাৰে মই তেখেতসকলক আহ্বান দিওঁ যে তেখেতসকলে মোক জেললৈ নিয়ক প্ৰমাণ কৰক যে প্ৰণৱ দলে আৰু সোণেশ্বৰ নৰহে মিলি ৰাজহুৱা শুনানিক আমি তাত যি তেখেতসকলে আৰোপ লগাইছে সেইবোৰ আমি কৰিছিলোঁ বুলি ইয়াকে মই অসমৰ সমূহ ৰাজ্যক আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰোঁ যে তেখেতসকলে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে সকলোৱে সাজু হওক ধন্যবাদ